ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ವಿಪರೀತ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಗರಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಪಾಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು, ಶ್ರೀನಗರ, ರಜೌರಿ, ಉರಿ, ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ, ಪೂಂಚ್, ಅವಂತಿಪೋರಾ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಪಾಕ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಶೆಲ್ ದಾಳಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಉರಿಯಿಂದ ಜನ ಗುಳೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಳಲು ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಉರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು, ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ, ನಾವು ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆ ಇರುತ್ತೋ ಇರಲ್ವೋ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ನಾಗರಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಪಾಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಶೆಲ್ನ ಅವಶೇಷಗಳು ಅವೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಗುಳೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ 8-10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು, ವಯೋವೃದ್ಧರು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಈಗ ಉರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಉರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆತಂಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಊರುಗಳನ್ನು ತೊರಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ಕೂಟಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಉರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಗುಂಡುಗಳು ಬಂದು, ಮದ್ದು ಗುಂಡುಗಳು ಬಂದು ಊರುಗಳ ಒಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಊರನ್ನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳೋಣ. नाम क्या है आपका? बशारत अहमद। ये गांव का नाम क्या है? इसका राजरवानी और तहसील उड़ी, ये बॉर्डर एरिया है। ओके, क्या चल रहा है 4 दिन से यहाँ? 4 दिन से इधर पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग हो रही है और जो लोग हैं इधर से निकल के जो हैं ये श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। जो इनके पास कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं है, कुछ खाने पीने का सिस्टम नहीं है और 5 दिन से उड़ी के अंदर मार्केट बंद है और जो लोग हैं ये भूखे जा रहे हैं और ना इनके पास ट्रांसपोर्ट, इनने अपने पैसे खर्च करके ये अभी इधर से श्रीनगर या बारामूला की तरफ जा रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता है हमें रात को रुकना कहाँ है। अच्छा, ये शेलिंग हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है यहाँ घर के लिए? सर इधर अभी तो हम नहीं दिखा सकते, लगभग 250 से 400 करीब मकान जो है गिर गए हैं और दुकानें जो हैं जो डैमेज हो चुकी हैं इधर उड़ी के अंदर। और उसके बाद सर जो दिल्ली में बैठ कर जो चिल्लाते हैं जंग जंग जंग, उनको बोलो कि इधर आके उड़ी के अंदर देखें कि बॉर्डर पे जो लोग दिल्ली के अंदर एसी के रूम में बैठ के जंग जंग चिल्लाते हैं, उनको बोलो आके बॉर्डर पे एक दिन रात को रुक के देखें कि जंग किसको बोलते हैं। टीवी पे चिल्लाने से जंग नहीं होता, जंग लोगों की हालात देखो। जो ये इधर शेलिंग में जो लोग मर रहे हैं, जो जिसका अपना बिछड़ जाता है उसको पता चलता है कि जंग किसको बोलते हैं। दिल्ली के एसी रूम में बैठ के जंग नहीं होता, जंग आके इधर देखें कि कितना लोगों को सफर करना पड़ रहा है। इधर सिर्फ शेलिंग हो रहा है और ड्रोन गिन दिखने के लिए मिल रहा है। ड्रोन हमने रात से हम बाहर ही निकलते, हमें नहीं पता इधर ड्रोन गिर रहा है, कुछ हो रहा है, पर उधर से जो है ये मोटार आ रहे हैं, शेलिंग हो रहा है, काफ़ी लोग जख्मी हो गए। इधर राजरवानी की एक खातून है जो कल क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में जो है जो अपनी जान खो बैठी कल रात को। भैया आपने कह रहे थे इस आगे कुछ हुआ था बोल के, क्या हुआ था इधर? यहाँ से शेलिंग हो रही है सर, शेलिंग हो रही है शाम से रात को, तो सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब तक कंटिन्यू हो रही है सर। और हमें कोई घर में कोई सिस्टम नहीं है रहने का, कोई बैंकर नहीं है हमारे पास सर, कुछ नहीं है। ऐसे ही हमारे मकानों का नुकसान हो गया, ऐसे माल मवेशी का नुकसान हो गया सर। अब हम घर से निकलने पे मजबूर हो गए हैं सर। हमारे पास कोई पैसा नहीं है इस टाइम, कोई काम नहीं कर रहे हैं सर हम। अब हम इस टाइम परेशान हैं, हम जाएं तो जाएं कहाँ सर, खाने के लिए नहीं है कुछ सर में। ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. क्या हो रहा भैया यहाँ? सर यहाँ 24 आवर्स 4-5 दिन हुए तो 24 आवर्स सीज फायर वायलेशन हो रही है, जिसमें छोटे बच्चे बुजुर्ग हैं, सब हैं, डर जाते हैं। ना एडमिनिस्ट्रेशन का हमारी तरफ कोई देखता है, ना कोई चीज़, ना खाने पीने का सामान है हमारे पास। आज 4 दिन से बाज़ार बंद हैं, घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो ना मजदूरी है। हम सब लोग मजदूर हैं, मजदूरी बनेगी तो हम करेंगे तो अपने बच्चों को खिलाएंगे, मजदूरी नहीं है क्या करें। ನಾನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರ ಆರೋಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು. दीदी आप बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं?
बारामूला। बारामूला क्या हो रहा है? 4 दिन से यहाँ शेलिंग हो रहा है। हाँ जी। आपका घर को कुछ नुकसान पहुँचा है? जी हमारे घर को नहीं पहुंचा है, वहाँ पे नीचे हमारे घर के सामने जो घर है उनको नुकसान पहुंचा है बहुत क्या ज्यादा। क्या हो रहा है? मतलब शेलिंग के मतलब क्या बॉम्ब गिरा के गिर रहा है, क्या गोली लग रहा है, क्या क्या, क्या? जी जी वही सब बम भी गिर रहे हैं, सब कुछ गिर रहे हैं, वहाँ पे नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत डरते। 4 दिन से ऐसे ही बैठे हैं, ना कुछ खाया है ना पिया है। ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. दीदी बताइए क्या हो रहा है? सर आज 4 दिन हुए लगातार फायरिंग हो रही है, गोले गिर रहे हैं। हम मस्कीन इंसान, हम कहाँ जाएंगे? ना घर का सहारा ना बाहर का सहारा, दोनों मुल्कों ने हमें बर्बाद करके रखा है। आज 3 दिन 4 दिन हो गए, हमारे बच्चे ये देखो छोटे छोटे बच्चे भूखे फाके ऐसे ही कहाँ जाएंगे हम? रात को भी इतनी फायरिंग हुई, सुबह से लेकर भी 5 बजे से लेकर 9 बजे तक इतनी फायरिंग हुई कि कहने की बात ही नहीं। सर मकान थे इन बेचारों को, किसी के घर में 2-2 3-3 हमसाए रहते थे, उनको क्या ऐसे हुआ उन मकानों को? सर आप ही बोलो हम कहाँ जाएंगे? रात भर गोली चलता है क्या? सर पूरी रात को चलते हैं, पूरी रात को। कल रात 4 बजे से लेकर अभी तक 9 बजे तक। कितना घर को नुकसान पहुंचा है इधर? सर बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। पूरा गांव खाली हो रहा है क्या? पूरा गांव खाली हो रहा है सर। हाँ सर इतना नुकसान हुआ है, जख्मी भी हुए हैं बहुत सारे। अच्छा, फिर क्या करें सर? अब सिर्फ औरत लोग बच्चे लोग जा रहे हैं, बुजुर्ग लोग